Today's question paper SBI Clerk Minds question paper number 94 Mitrama. Yes, 94th paper cheddam. Come on. First one వచ్చి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ఉంది. ఎస్ ముందుగా రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చూద్దాం. ఎస్ మీ అందరికీ తెలుసు ప్రాబబుల్ డేట్ అయితే సార్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ మేబీ June 27th అని. వెరీ సూన్ మనం most probably from June 1st we will have particular papers regarding 25 to 26 papers, clerk mains papers with all new models మీరు చూడబోతున్నారు. అలాగే మిత్రమా స్పెషల్ క్లాసెస్, ఇంగ్లీష్కు సంబంధించిన స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా చూడబోతున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ ఎస్బీఐ క్లర్క్ మైన్స్ లో విజయం సాధించే విధంగా మన ప్రయత్నాలు ముందుకు వెళ్తాయి. అందులో భాగంగానే స్పెషల్ క్లాసెస్ మీరు చూస్తారు పర్టికులర్గా. అలాగే క్వశ్చన్ పేపర్ 1 నుండి June 1st నుండి June 26, 27 వరకు ఎగ్జామ్ డేట్ వరకు విత్ న్యూ మోడల్స్ పేపర్స్ చేస్తారు. అలాగే మీరు లైవ్ పేపర్ కూడా చేస్తారు ఆల్ మోడల్స్ మీద, ఆల్ న్యూ మోడల్స్ మీద. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు తెలుసు మనం చాలా కాలంగా ఫండమెంటల్ మోడల్స్ మీద కొద్దిగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంది, ఎందుకంటే మనం ఆఫ్లైన్లో చాలా దూరంగా ఉన్నాం. సో దాట్ కొన్ని డేస్ మన యొక్క స్పెషల్ క్లాసెస్లో ఫండమెంటల్ మోడల్స్ అలాగే న్యూ మోడల్స్ అన్ని స్పెషల్ క్లాసెస్లో చేయవలసి ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, షెడ్యూల్ వస్తుంది. ఎస్, గేరప్ అయి ఉండండి, ప్రిపరేషన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్దాం. ఖచ్చితంగా ఇదొక మంచి అవకాశంగా మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఇటువంటి సందర్భంలోనే మరింత జాగ్రత్తగా, మరింత పద్ధతిగా మన యొక్క ప్రయాణాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. ఎస్, ఈ ఎస్బీఐ క్లర్క్ మైన్స్లో మనం మరొకసారి రికార్డ్ బ్రేక్ చేయవలసి ఉంది. తప్పనిసరిగా మనం రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేస్తాం. ఎస్, నౌ we shall go with a reading comprehension number 1, that is 51st question చేయడం కోసమని మనం రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చదవాలి. Yes, with the latest round of reforms in the foreign direct investment policy, FDIs, the center has boosted that most sectors would now be eligible for automatic approvals, making India the most open economy in the world for FDI, at least in the civil aviation sector, for which the center also unveiled a new policy last week targeting greater connectivity at cheaper fares. That opinion seems a little ahead of time, raising the FDI limit for airlines, including regional operators, for whom FDI of 49% was only allowed last November to 100%, with automatic approvals for foreign ownership up to 49%. Sounds good on the face of it, but it is more likely to bring relief for domestic carriers looking to raise capital or foreign alliance with a global airline than attract many new players into the fray. This is because global airline players continue to be hemmed in by the 49% ownership limit set by the United Progressive Alliance government in 2012, following which ventures such as AirAsia India and Vistara took off. In theory, a foreign airline could tie up with other institutional investors. Overall ga issue ikkada explain chestunnaru clear ga. In theory, a foreign airline could tie up with other institutional investors like private equity funds to form 4951, okay na, joint venture and tap India's double digit air traffic growth. Idi policy lo undi 49:51 lo undachu. Even if a strategic airline investor agrees to be a junior partner, securing a scheduled operator permit still requires an airline's chairman and at least 2/3 of its directors to be Indian citizens ayundali, and substantial ownership and effective control to be vested in Indian nationals ayundali. There need to be swift changes in the small print. If the skies are to be as open as hoped
for in the aviation policy. కాబట్టి చైర్మన్, డైరెక్టర్స్, 2/3 ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ కంట్రోల్ మొత్తం అంతా ఇండియన్ నేషనల్స్ అయి ఉండాలి. 49:51 ఉండాలి. ఇది న్యూ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ. స్కైస్ ఓపెన్ అయ్యాయి, ఫారినర్స్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ 49:51 అండ్ చైర్మన్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ 2/3 ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఇండియన్స్. ఇవన్నీ మనం వాళ్ళు పాటించవలసిన అవసరం ఉంది. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, కొంచెం పైకి వెళ్దామా? ఈ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం. The center has admitted this balancing act as is a part of a dynamic calibrated process. Dynamic ఇలాంటి పదమే calibrated అనే పదం, because కామా ఉంది కాబట్టి, to make domestic carriers more competitive for now. This process is also driven by security concerns. While the US originally barred foreign control of airlines in 1926 so that its military could take charge of civilian aircraft in times of strife, most countries adopted a similar stance following World War II, citing security concerns and the need to protect the turf of national airlines. The US now allowed around 25% foreign ownership in airlines. South Korea permits 49% and Chile a full 100%. The US now allow around 25% foreign ownership. South Korea permits 49% and Chile a full of 100%. Even as it has done away with national control and ownership norms, Australia has now scrapped limits. మొత్తం లిమిట్స్ అన్ని లేకుండా చేసింది on airline ownership for aircraft flying within its airspace. A model that could very well serve India's aviation policy objectives of tripling passenger traffic by 2022 and developing regional connectivity. To stay at the forefront of FDI reforms in a slowing global economy, India could have proposed a bolder reform in airline ownership norms and dovetailed that with its vision as an open sky policy with the SAARC region and beyond. That would have been a global game changer. ఇప్పుడు ఏమైందో చూద్దాం. Question number 1. Even if a strategic airline investor agrees to be a junior partner, what airlines still require? Yes. If a strategic airline investor ఒక జూనియర్ పార్ట్నర్గా వద్దామనుకున్నా ఇంకా ఎయిర్లైన్స్ ఏం కావాలి అంటున్నాడు. సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కాదు, స్ట్రాటజిక్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ కాదు. కావాల్సింది ఎవరయ్యా అంటే ఖచ్చితంగా ఒక చైర్మన్ కావాలి. సో దట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్, దట్ ఈజ్ చైర్మన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 52 చూడండి, చదవండి అయ్యా ఒక్కసారి. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ అంటున్నాడు. ఏది ట్రూ అని అడుగుతున్నాడు, చూద్దాం. సౌత్ కొరియా అలౌస్ ఫారెన్ ఓనర్షిప్ 45% కాదు నాన్న, దట్ ఈస్ 49%. చిలీ అలౌస్ ఓనర్షిప్ ఇన్ airlines about 80% కాదు నాన్న, 100%. A foreign airline could tie up with other institutional investors like private equity funds to form a 49-51, correct, 49-51 joint venture and tap India's double-digit air traffic growth. So that only third one correct. మరొకసారి క్వశ్చన్ చదువుతాను. విచ్ ఈజ్ ట్రూ అన్నాడు. ఫస్ట్ వన్ నాట్ ట్రూ బికాస్ అది 45 కాదు, 49. అలాగే సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాట్ రైట్ బికాస్ ద పర్సంటేజ్ ఈజ్ 100% బట్ నాట్ 85%. సో దట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఎలిమినేటెడ్. సో ఇట్ వాజ్ ఎలిమినేటెడ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్, 49-51%. So the 49:51, that is correct. So that I am going with the third one. So question number 52, the answer is third option. Question number 53, my dear friends, welcome. ఒక్కసారి చూద్దాం. Yes, 53 చదువుకుందాం. Which of the following is false according to the passage? ఇప్పుడు false statement కావాలి. Their name does not be shift changes in small print. Yes, false అన్నాడు. There need not to be swift changes అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, there need to be swift changes in the small print.
వాడేమన్నాడు, దేర్ నీడ్ డస్ నాట్ టు బి అన్నాడు. డస్ నాట్ టు బి కాదు, దేర్ నీడ్ టు బి. ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్. ఎస్, సెకండ్ వన్ చదవండి. ద సెంటర్ హ్యాస్ బూస్టెడ్ ద మోస్ట్ సెక్టర్స్ వుడ్ నౌ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్స్, మేకింగ్ ఇండియా ద మోస్ట్ ఓపెన్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ FDI. కరెక్ట్. Rising the FDI limit for airlines to 100% with automatic approval for foreign investment up to 10% sounds good on the face of it. Correct. Second one correct nana, third one correct. మనకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. రెండు అండర్లైన్ చేసి చదువుకోండి ఒకసారి. పైన ఇచ్చినటువంటి పారాగ్రాఫ్ లో we can read that in that paragraph there is a statement that there need to be swift changes in the small print, and in the given options, in the first option there the need does not to be అన్నాడు. Absolutely wrong. So that is the false one. So that, my dear friends, I am going with the first option. That is our answer. This is the false one. Yes. Second one is correct and third one is also correct. Yes, my dear friends. Now I am going to question number 54. Come on. Yes. 54. What percent US now allows అని అడుగుతున్నాడు. మనం అక్కడ US ఎంత అలౌ చేస్తుందో చూసినాం. ఓనర్షిప్ ఇన్ ఎయిర్లైన్స్ అన్నప్పుడు US నౌ అలౌస్ ఎంతయా 25% అని క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది మనకి. కావున దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఎస్, వి గో, మై డియర్ ఫ్రెండ్, విల్ గో విత్ ద ఆన్సర్ నెంబర్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 5 బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 25%. ఎస్, వాట్ పర్సెంట్ US నౌ అలౌస్ ఫారెన్ ఓనర్షిప్ ఇన్ ఎయిర్లైన్స్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇన్ ద ఫర్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ అరౌండ్ 25%. ఎస్, దట్స్ ద ఆన్సర్. ఎస్, క్లియర్లీ ద ఆన్సర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ యార్. నో ప్రాబ్లం. నో కమాన్. Yes, question number 56. Which of the following would be suitable title for of the passage? మొత్తం passage అని దేని గురించి మాట్లాడాడో చెప్దాం. FDI reforms in civil aviation. Correct. FDI reforms in slowing. No. New foreign direct investment policy. అక్కల. Opening up our skies. బాగుందండి. ఇదేదో బాగుంది చూడండి. Opening up of our skies. Absolutely right. Opening up or opening our skies. That is correct. So that I am going with the fourth option. Question number 56, Mitrama. Most similar. Scrap చేసేసారు లేకుండా చేసేసారు అని చెప్పుకున్నాం. ఆస్ట్రేలియా హ్యాజ్ నౌ స్క్రాప్డ్ లిమిట్స్. లిమిట్స్ లేవు ఇంకా అక్కడ, మొత్తం తొలగించి వేశారు. డిమాలిష్డ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. అయితే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, బీ స్మార్ట్. హోర్డ్ మీన్స్ స్టోర్. Hoard, store, save, keep, all the four are synonym. So that odd one, that is demolish, that is the answer. You can opt in that way also. That is also we can do. Yes, my dear friends, demolish is the answer. Scrapped means Australia has no scrapped limits annadu. Demolished the limits. Now question number 57, Mitrama. Yes. క్యాలిబ్రేటెడ్ అనే పదానికి ఆపోజిట్ కావాలి అన్నాడు. ఒక డైనమిక్ కాలిబ్రేటెడ్ ప్రాసెస్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ ఎ రెన్యూడ్ ప్రాసెస్ అని అర్థము. ఒక కొత్త పద్ధతిలో ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేశారు, రీక్రియేట్ చేశారు, రెనోవేట్ చేశారు. సో దట్ ఇక్కడ దానికి ఆపోజిట్ కావాలి, దాన్ని రీఅడ్జస్ట్ చేశారనొచ్చు, లేదా రెనోవేట్ చేశారనొచ్చు, రెగ్యులేట్ చేశారనొచ్చు. ఈ పదాలన్నీ ఒకేలా ఉన్నాయి. మరి దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి అంటే అరేంజ్ కి ఆపోజిట్ డిరేంజ్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డిరేంజ్. That is the fourth option. Yes, my dear friends, now I am going to question number 58. Yes, venture ante ardham entaya? Yes, cautious kaadu, dhairyamaya. Careful kaadu, jagrattaga undadam kaadu. It is not timid or coward. Prudent means cautious. Cautious means prudent. No, venturing into something means very courageous ga munduku veltunnadani, dhairyanga munduku veltunnadani. So that I am saying that it is audacious. Third option. Question number 59, Mitrama, welcome. Come on here. Yes, here he is asking about ఫ్రే అనే పదానికి మోస్ట్ ఆపోజిట్ అడుగుతున్నాడు. ఉన్నటువంటి గందరగోళ స్థితిని ఫ్రే అన్నాడు. ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రంగంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆందోళనకరమైన పరిస్థితిని ఫ్రే అన్నాడు. అలా కాకుండా ప్రశాంతత కావాలి నీకు. ఆపోజిట్ కాబట్టి దట్ ఈస్ హార్మనీ. మిలీ అంటే ఏమిటండి అంటే ఇట్స్ ఎ వెపన్ అనుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఫైట్ అంటాం దాన్ని. కన్ఫ్యూజ్డ్ ఫైట్ అని అనడానికి యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ 3 ఇచ్చినాడు. ఒకటి మేలే అని ఇచ్చినాడు, రెండోది ఫ్రక్కస్ ఇచ్చినాడు, మూడవది డానీ బ్రూక్ అన్నాడు. ఆల్ ఆర్ సేయింగ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ ఎ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఫైట్. ఎ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఫైట్, దట్ ఈస్ మేలీ, ఫ్రక్కస్ అండ్ డానీ బ్రూక్. ఓకే మిత్రమా, హార్మోనీ ఈజ్ పీస్ఫుల్ గా ఉండడం. రక్కస్ మీకు తెలుసు, అది కూడా ఒక రకమైన
నాయిజీ ఫైట్ అవుతుంది. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ హార్మనీ, దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. పీస్ఫుల్, పీస్, అగ్రిమెంట్. ఎస్ మాస్టరు, బూస్టెడ్ అంటే ఎంకరేజ్ చేయడం అని అర్థం వస్తుందండి. దట్ ఈస్ నాట్ బ్రూడర్ కాదు. బ్రూడర్ అంటే ఏమిటండి? వరింగ్, వన్ హూ వర్రీస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రతి విషయానికి వర్రీ ఫీల్ అవుతుంటే బ్రూడర్ అంటామండి. కావున ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్రూడర్. అండ్ డిటెస్ట్ మీన్స్ హేట్ అండి. నో, బూస్ట్ ఇవ్వడం అంటే డిటెస్ట్ చేయడం కాదు. అబాయిడ్ అంటే బైండ్ అయి ఉండడం అంటే కాదు. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బ్లో హార్డ్. బ్లో హార్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ boosted. So that my option is fourth one. Yes, my dear friends, now I am going with question number 61, and you can see that this is one closed test. Closed test. Are you ready, sir? Shall we do 61 lo veldama? Yes, my dear friends, 61. This is not a normal business cycle. Okay, monetary policy will be a lot less effective in the future. Investment returns will be very low. These have come to be widely held views, but there is a little understanding as to why they are true. Na దగ్గర ఒక I have a simple what. మళ్ళా చెప్తా. These have come to be widely held views. అందరికీ ఉన్న views, but there is little understanding as to why they are true. అవి ఎందుకు ట్రూ అనడానికి ఒక లిటిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. దానికి సంబంధించి ఐ హ్యావ్ ఏ సింపుల్ వాట్. ఎగ్జాంపుల్ ఉందా నీకు దగ్గర? కాగ్నిజబిలిటీ అన్నాడు. కాదండి, కాగ్నిజబుల్ అంటే అండర్స్టాండ్. లింపిడిటీని లింపిడ్నెస్ని తీసుకోలే. అండ్ ఎక్స్ప్లికబిలిటీ అన్నా కాగ్నిజబిలిటీ అన్నా దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అండర్స్టాండింగ్. మన దగ్గర ఏముంది? దానికి సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ ఉంది. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఏ సింపుల్ టెంప్లెట్. ఉంచేద్దాం టెంప్లెట్ని. So that 61 no correction required. For looking at how the economic machine works, that helps to shine some light. Cognizability means what we can understand, and explicability means that we understand. And cognizability is nothing but a knowledge. Limpidity is మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే అది ఒక హ్యాండిక్యాప్నెస్. అది కాదు. I have a simple template for looking at how the economic machine works that helps shine some light. It has 3 parts. A template ko 3 parts unnai. First, there are 3 main forces that drive all economies. Productivity, first one. The short-term debt cycle, second one. Our business cycle, running every 5 to 10 years. A little time, 5 to 10 years. Productivity one. Second one, short-term debt cycle, 5 to 10 years. The long-term debt cycle that over 50 to 70 years. Most people don't అని అన్నాడు. కాబట్టి ఆ తర్వాత అండర్స్టాండ్ అన్నాడు. ఏమయ్యా డోంట్ కనిపిస్తోందా? అండర్స్టాండ్ కనబడుతోందా? చెప్పవయ్యా రూల్. సుప్రభాతం నువ్వు నేర్చుకున్నావుగా, ఒక్కసారి మాట్లాడు. హెల్పింగ్ వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు, ఆ తర్వాత మెయిన్ వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు, హెల్పింగ్ వెర్బ్కి మెయిన్ వెర్బ్కి మధ్యలో ఎవరు వస్తారయ్యా? హెల్పింగ్ వెర్బ్కి మెయిన్ వెర్బ్ మధ్యలో ఎవరు వస్తారయ్యా? ఒక హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉండి మెయిన్ వెర్బ్ ఉంటే మధ్యలో యాడ్ వెర్బ్ రావాలి. ఇచ్చిన ఆప్షన్లో యాడ్ వెర్బ్ ఎక్కడుందో చూడవయ్యా. ఆన్సర్ అయిపోయిందిగా. యు గాట్ ఇట్. కొద్దిగా నాయన నవ్వుతూ ఆనందంగా పేపర్ చేస్తే మార్కులు వస్తాయి, కానీ భయపడితే ఎందుకు వస్తాయి? భయపడితే రావు. చూడగానే కంగారు పడుకు. ఎస్, డోంట్ అండర్స్టాండ్ అనేది వెర్బ్ అయినప్పుడు ఆ 2 వెర్బల మధ్యలో ఏముందయ్యా? ఎగ్జాక్టిట్యూడ్ కాదయ్యా. అక్కడ ఉండవలసింది ఏమిటి? యాడ్ వెర్బ్ ఉండాలి. ఇక్కడ వాటిలో యాడ్ వెర్బ్ ఏముందయ్యా? ఏ పదం అయితే ఎల్వైతో ఎండ్ అవుతుందో అదే కదా యాడ్ వెర్బ్. కాబట్టి యాడ్ వెర్బ్ తీసుకో. సో దట్ డిస్టింగ్నెస్ కాదు. డెసిఫరబిలిటీ అన్నాడు. డీకోడింగ్ అని అర్థం డెసిఫర్ అంటే, అది కాదు. లుసిడిటీ అన్నాడు. వెరీ డెలికేట్ అని అర్థం, అది కూడా కాదు. క్లియర్ అని అర్థం లుసిడిటీ. చాలా క్లారిటీ ఉంటే లుసిడిటీ అంటాం. డెసిఫర్ అంటే ఏమంటాం? కోడింగ్ అంటాం. అవి కూడా కాదే. కాబట్టి ఏం కావాలి? ఎల్వై కావాలి. అదిగో యాడిక్వేట్లీ. దట్ ఈస్ డోంట్ adequately understand. వెరీ గుడ్. డోంట్ adequately understand the long-term debt cycle because it comes along so frequently. But this is the most important force behind what is happening now. First one, I have a simple template అన్నాడు. ఇక్కడ డోంట్ adequately understand అన్నాడు. ఇప్పుడు 63కి వెళ్దామా? 63 సాల్వ్ చేద్దామా? సెకండ్, దేర్ ఆర్ 3 అన్నాడా? 3 అనగానే నాకు ఏదో గుర్తొస్తాను. 3 అన్నాడు కాబట్టి ప్లూరల్ రావాలని అనిపిస్తాను. 3 అన్నాడు కాబట్టి ప్లూరల్ రావాలి. ప్లూరల్ రావాలంటే లాప్ సైడెడ్నెస్ అందామా? సైడ్ ట్రాక్ అని అర్థము. షార్ట్ కమింగ్స్ ఉందా? లేదు కదా.
డిస్ప్రపోర్షన్స్ ఉందా? లేదు కదా. 3 అన్నప్పుడు నీకు ఏం అర్థం అవ్వాలయ్యా? ప్లూరల్ రావాలని అర్థం అవ్వాలి కదా. వాడు ఇచ్చిన ఎసిమెట్రీ ప్లూరలా? కాదు కదా. కాబట్టి ఇచ్చిన వాటిలో ప్లూరల్ ఎక్కడుందయ్యా? దట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియంస్. There are 3 equilibriums. Very good. That is the answer. Now I am going to 64. There are 3 equilibriums that markets dash అన్నాడు. That markets dash. Very good. Markets అనే పదం తర్వాత ఏమి రావాలయ్యా? వెర్బ్ రావాలి. దట్ మార్కెట్స్ డాష్ టువర్డ్స్ అన్నాడు. వెర్బ్ కావాలంటే అండర్నీత్ వెర్బ్ అయ్యా, అది ప్రిపోజిషన్ అయ్యా. లోమి యాడ్జెక్టివ్, హెబెటిక్ యాడ్జెక్టివ్, గ్రేవిడ్ యాడ్జెక్టివ్, ఈ 3 పదాలకి అర్థం ఒకటే. దట్ ఈజ్ ఫెర్టైల్ అని. దట్ ఈజ్ ఫెర్టైల్ అని అర్థం వస్తాయి 3 కూడా. 1 లోమి, 2 హెబెటిక్, 3వది గ్రేవిడ్. ఎస్, గ్రేవిడ్ అంటే క్యారియింగ్ ఎగ్స్ అని అర్థం వస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా క్యారియింగ్ ఎగ్స్ అని. ప్యూబర్టీకి సంబంధించిన పదం హెబెటిక్. లోమి అనే పదం ఫెర్టిలిటీకి సంబంధించిన పదం. 3 పదాలు ఒకే రకమైన అర్థాన్ని ఇస్తాయి, కానీ ఆ 3 పదాలు కూడా యాడ్జెక్టివ్సే కదా. అండర్నీత్ అనేది ప్రిపోజిషన్ కదా. మరి మార్కెట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు పక్కన వెర్బ్ రావాలి కదా. ఈ 4 వెర్బ్ లేనప్పుడు అక్కడ ఒకసారి గ్రావిటేట్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో దట్ ఇచ్చినదే కరెక్ట్ అయినప్పుడు వీ కెన్ గో విత్ 5th ఆప్షన్, నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్ మిత్రమా. అయ్యా 62లో యాడ్వర్బ్ అని తెలుసుకున్నాం, బికాజ్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఉంది కాబట్టి. 63లో 3 అని ఉంది కాబట్టి ఈక్విలిబ్రియంస్ అని తెలుసుకున్నాం. 64లో మార్కెట్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు పక్కన ఖచ్చితంగా వెర్బ్ రావాలి కదయ్యా, కాబట్టి గ్రావిటేట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 65కి వెళ్దామా? ఎస్, డెట్ గ్రోత్ హ్యాస్ టు బి 3 అన్నాడు కదా. 3 equilibrium that markets gravitate towards. 1, debt growth has to be in line with the income growth that services these debts. 2, economic operating rates and inflation rates can't be too high or too low for long. And 3, projected returns of dash are not. The projected returns of dash. This is 65. The projected returns of కింద ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. డాష్ హ్యావ్, అదిగోనయ్యా. ద ప్రొజెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ డాష్ హ్యావ్ అన్నాడు. హ్యావ్ అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చూద్దాం. అదొక ప్లూరల్ అనిపిస్తోంది. రెండోది నాకు ఖచ్చితంగా అక్కడ నౌనే కావాలి. సో దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ఫెకండ్తో నేను వెళ్ళలేను, సబ్జెసెంట్తో వెళ్ళలేను. ఎస్, దట్ ఈజ్ ఈక్విటీస్. ద ప్రొజెక్టెడ్ రిటర్న్స్ దేని నుంచి వస్తాయ్యా? సబ్జెసెంట్ నుంచి ఎందుకు వస్తాయి? ఫెకండ్ అంటే ఏమిటండి? ప్రొడక్షన్ అని అర్థం, ప్రొడక్టివిటీ అని అర్థం. ప్రొడక్షన్ ఆర్ ప్రొడక్టివిటీ అని అర్థం. ఈక్విటీస్, ప్రోక్రియంట్ కూడా సేమ్ అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి రిటర్న్స్ ఎందులో వస్తాయి? నీకు ఈక్విటీస్లో వస్తాయి. అదిగోదిగో హ్యావ్ కూడా కనబడుతోంది కదా. కాబట్టి ఏం తీసుకుందాం? ద ప్రొజెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీస్ హ్యావ్ టు బి అబౌవ్ దోస్ ఆఫ్ బాండ్స్. బాండ్స్ కంటే అబౌవ్గా ఉండాలంటే ఈక్విటీస్. ఎస్, which in turn have to be above those of cash by appropriate risk tangibility. అందామా? బాగానే ఉంది, కానీ ఒక్కసారి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. రిస్క్ టాంజిబిలిటీ అనవచ్చా? 66లో రిస్క్ అనేటువంటిది, అప్రోప్రియేట్ రిస్క్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్ అయినప్పుడు తర్వాత వచ్చేది నౌన్ అయి ఉండాలి. రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ ఉండవండి, రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ కాదవి. ఎస్, రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ ఏనా? రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ చూద్దాం, మరొకసారి చదువుతానండి. రిస్క్ టాంజిబిలిటీ కంటే రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ కరెక్ట్ ఏమో అని అనిపిస్తోంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఎస్, projected returns of equities have to be above those of bonds, which in turn have to be above those of cash by appropriate risk. పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్రీమియమ్స్ అంటారు. వీ కెన్ గో విత్ ప్రీమియమ్స్. టాంజిబిలిటీ కాదు. ఎస్, ఫెరోషియస్ అంటే చాలా కోపంగా ఉండడం అయ్యా. అబండెంట్ అంటే యాంపల్, సరిపోయే విధంగా ఉండడం అయ్యా. సబ్సిడరీ కాదు. సో దట్ యూ కెన్ గో విత్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ అన్నాడు కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఏమైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ ప్రీమియమ్స్ బై అప్రోప్రియేట్ రిస్క్ ప్రీమియమ్స్. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 67 మిత్రమా. 67, వితౌట్ సచ్ రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ పక్కన ఇచ్చాడయ్యో, అయ్యయ్యో. వితౌట్ సచ్ రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ ద ట్రాన్స్మిషన్ డాష్ అంటున్నాడు. ద ట్రాన్స్మిషన్ ఎరబుల్ మెకానిజం అని అనలేమండి. ఎరబుల్ అంటే ప్రొడక్టివ్. ద ట్రాన్స్మిషన్
ఎక్విషన్ మెకానిజం అనాలి, ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం అన్నా సరిపోతుందేమో. ఇక్కడెక్కడో తేడా ఉంది, బట్ అప్ టైం కాదండి, ద ట్రాన్స్మిషన్ అప్ టైం మెకానిజం అనలేం, యాక్చువేషన్ అనలేం. కాబట్టి అక్కడున్న ఎక్విజిషన్ ఉంచేసుకోండి. మెకానిజం విల్ వర్క్ మోర్ పూర్లీ దాన్ ఇన్ ద పాస్ట్. నాకు తెలిసి నేను అనుకోవడం బెస్టర్ 67లో ప్రాబ్లం ఉందండి. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అనే ఆన్సర్ వాడు ఇచ్చేసాడు. ఎస్, యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కాంట్ బి లోయర్ అండ్ రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ లో. Most people have never experienced this before and don't understand how this will cause low returns, more debt monetization and a pushing on a string situation for monetary policy. Third, there are two levers that policy makers can use to bring about these equilibriums. One, monetary policy. Two, fiscal policy, with monetary policy becoming relatively, that is 68. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Relatively. Third, there are two levers that policy makers can use to bring about these three equilibriums: monetary policy, fiscal policy. With the monetary policy becoming relatively, ఎప్పుడైతే మానిటరీ పాలసీ ఎందుకు ఉపయోగం కాకుండా పోతుందో అప్పుడు ఫిస్కల్ పాలసీ అన్నాడు. కాబట్టి ప్రొడక్టివ్ కాదు, దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ కావాలి. దట్ ఈజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపార్టెంట్, యూస్లెస్. అది యూస్లెస్ అయిన మళ్ళీ ఫిస్కల్ పాలసీ విత్ మానిటరీ పాలసీ బికమింగ్ రిలేటివ్లీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దీస్ టు బి కోఆర్డినేటెడ్. రెండు కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు రెండు కోఆర్డినేట్ చేయాలి. ఎస్, ఎట్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బాగానే ఉందండి. అది అయినా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇంకో పదం వాళ్ళు అరౌండ్ ద వరల్డ్ మేక్స్ ఎఫెక్టివ్ కో అన్నాడండి. వావ్, కో అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ దొరికేసినట్టే. కోఆర్డినేషన్ కో కంపాస్ కాదు, కోఆర్డినేషన్ హార్డ్ టు ఇమాజిన్. ఎట్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ మేక్స్ ఎఫెక్టివ్ కోఆపరేషన్ అనేది జరిగే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతం పొలిటికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్న ఈ కాలంలో ఎఫెక్టివ్ కోఆపరేషన్ ని అసలు ఇమాజిన్ కూడా చేయలేము అని అంటున్నాడు. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ వన్ మోర్ టైమ్. ఎస్, ఐ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ టెంప్లెట్ అన్నాడు. కరెక్ట్ అయ్యా. 62లో డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి అడిక్వేట్లీ అనేటువంటి అడ్వర్బ్ యూజ్ చేసుకున్నామయ్యా. ఇక్కడ 3 అనే పదం 63లో కనబడుతోంది కాబట్టి ఈక్వల్బ్రియంస్ అన్నామయ్యా. 64లో మార్కెట్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి వెర్బ్ అయినటువంటి గ్రావిటేట్ తీసుకున్నామయ్యా. అండ్ రిటర్న్స్ దేని మీద వస్తాయి అంటే ఈక్విటీస్ మీద వస్తాయని. ఆ యొక్క అప్రోప్రియేట్ రిస్క్ ప్రీమియమ్స్, ఆ తర్వాత మనకి రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ మళ్ళా కనపడిందయ్యా. ఇంతవరకు బాగానే వచ్చింది. ఇప్పుడు 67కి వచ్చినప్పుడు ఇన్ మై ఒపీనియన్, నా ఉద్దేశంలో అయితే ద ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని అన్నాడు కాబట్టి క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇక్కడ కూడా 67లో కూడా ట్రాన్స్మిషనే వాడే ఇచ్చాడు ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం అని. కాబట్టి మళ్ళా మరొకసారి మనం ఏమనాలి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజమే అనాలి. వాడిచ్చిన ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజమే మరోసారి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం అయింది. సో ఇక్కడికి ఎవరో క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ట్రాన్స్మిషన్ 67. ఒక్కసారి 67లోకి వెళ్తున్నాను మిత్రమా. ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం అనేది సెకండ్ వన్. ఎస్, వాడు ఆల్రెడీ ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం ఇచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళని అడుగుతున్నాడు, అదే ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం. నా 68కి వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించవలసి వచ్చింది. ఎందుకంటే మానిటరీ పాలసీ ఎప్పుడైతే ఇంపార్టెంట్ అవుతుందో అప్పుడు మానిటరీ పాలసీ మరియు ఫిస్కల్ పాలసీ కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి అని అన్నాడు. కానీ పొలిటికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అటువంటి కోఆపరేషన్ అనేది హార్డ్ టు ఇమాజిన్ అని అన్నాడు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ క్లోజ్ టెస్ట్. 61 టెంప్లెట్. 62 హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ యాడ్వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్. 63 అనేటువంటి ప్లూరల్ వచ్చింది కాబట్టి ఈక్వల్బ్రియంస్. 64 మార్కెట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి వెర్బ్ గ్రావిటేట్. 65 రిటర్న్స్ వచ్చేది ఈక్విటీస్ మీద కాబట్టి ఈక్విటీస్. రిస్క్ ప్రీమియమ్స్ వాడే ఇచ్చాడు కాబట్టి రిస్క్ ప్రీమియమ్స్. ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం వాడే ఇచ్చాడు కాబట్టి ట్రాన్స్మిషన్ మెకానిజం. 68 ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. 2 పాలసీలు ఇచ్చాడు. ఈ 2లో మానిటరీ పాలసీ సరిగ్గా లేనప్పుడు, ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా 2 కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలన్నాడు. ఈ దశలో పొలిటికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్కువ ఉన్న ఈ దశలో కోఆపరేషన్ అనేది హార్డ్ టు ఇమాజిన్ అన్నాడు. ఎస్ మిత్రమా, దిస్ ఈజ్ అవర్ క్లోజ్ టెస్ట్ 61 to 70. థ్యాంక్ యూ. నౌ 71లోకి వెళ్దాం మిత్రమా. 71
Yes. In the 1970s, when inflation in the advanced economies rose sharply, సెంటర్ బ్యాంక్స్ రైట్లీ ఏం చేశాయి? ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చినప్పుడు అవి ఏం చేశాయి అని అన్నప్పుడు రెండు పదాలు ఇక్కడ మీకు చెప్తాను. ఒకటి కంప్లై అంటే బైండ్ అయి ఉండడము, అగ్రీ అయి ఉండడము. అలాగే ఎథేర్ అంటే అర్థము బైండ్ అయి ఉండడము. గ్రిమ్లీ లాఫింగ్ అంటాం, నవ్వు వచ్చిన రాకపోయినా నవ్వడానికి, లైట్గా నవ్వడానికి అంటాం. అది కాదు, అబ్జురేట్లీ అస్సలు కాదండి, డిటాచ్ కాదు. సో దట్ కంప్లైకి ఎథేర్కి సంబంధం ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ బి అండ్ డి. యాక్చువల్గా దీన్ని మనం ఎలా చేస్తాము, స్టేట్మెంట్ చదవకుండా కింద ఇచ్చిన 5 పదాలలో ఏ 2 సినానిమ్ అవుతాయో ఆ 2 చేస్తాము. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. దాని అర్థము నువ్వు ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు పేపర్ మొత్తం చదవమని కాదు నాన్న, కింద ఇచ్చిన 5 పదాల్లో నీకు ఏ 2 సినానిమ్స్ అనిపించినా అవి అప్లై చేసుకువెళ్ళు. ఒకవేళ 5 అప్లై చేయలేకపోతే 3, 4 అప్లై చేసిన ముందుకెళ్ళాలి, కానీ చదువుకుంటూ కూర్చుంటే టైం అంతా ఇక్కడ అయిపోతుంది. కాబట్టి పేపర్ చేసేటప్పుడు మొత్తం పేపర్ని మనం కనీసం 2 times చూసి ఉండాలి. అంటే వేగంగా మనకు వచ్చినవన్నీ అప్లై చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. మళ్ళీ సెకండ్ టైం కావాలంటే మనం ముందుకు వెనక్కి రావచ్చు. ఓకేనా? ఇవన్నీ స్ట్రాటజీలు ఉంటాయి. మనం లైవ్ పేపర్లు చేయబోతున్నాం. మీరు నా ఎదురుగుండా నాతో పాటుగా లైవ్ పేపర్ చేస్తారు. చేసేటప్పుడు మనం స్ట్రాటజీలు మాట్లాడుకుందాం. పేపర్ మొత్తాన్ని 40 మార్క్స్ ఉన్నటువంటి పేపర్ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ లిఫ్ట్లో ఒక 20 లిఫ్ట్ చేస్తాము. సెకండ్ వన్కి వచ్చేసరికి 8 or 9 లిఫ్ట్ చేస్తాము. అండ్ ఫైనల్గా టైం ఉన్నట్లయితే రిమైనింగ్ లిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అవర్ టార్గెట్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ మైన్స్లో 30+ కొట్టాలి. సో ఆ 30+ కొట్టడం ఎలాగా, దానికి ఏమేమి పద్ధతులు అవలంబించాలి, మోడల్స్ ఎలా ఉంటాయి, మనల్ని మనం ఎలా గేరప్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం రాబోయే నెలలో అన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? ఎస్. 72 ఆల్టర్డ్ అన్నా మార్ఫ్డ్ అన్నా ఒకటే. ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఆల్టర్డ్ అన్నా మార్ఫ్డ్ అన్నా మార్చడమే. ఆన్సర్ అయిపోయింది. రెండోది అక్కడ హ్యాజ్ వచ్చినప్పుడు హ్యాజ్ పక్కన ఏం రావాలి? V3 రావాలి. ఆల్టర్డ్ అన్నా మార్ఫ్డ్ అన్నా ఓకే, హ్యాజ్ పక్కన V3 రావాలి. అలా చూసుకున్నా కూడా అంతే. నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్. డాగ్డ్లీ అంటే దట్ మీన్స్ వితౌట్ లిసనింగ్ టు ఎనీవన్. పెరెనియల్ అంటే ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. నెక్స్ట్ వన్ 73. ఎస్. ఇక్కడ ఏమంటాడు? రిమైన్స్ అన్నాడు, బై వాక్ అన్నాడు. ఐసోక్రోనస్ అంటే హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, అక్కరింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు, మోడిఫై లేదు. ఎస్. రిమైన్స్ అన్నా బై వాక్ అన్నా ఒకటే. ఏంటంటే ఏం లేదు, ఏదైనా ఒక క్యాంప్ వేసిన తర్వాత క్యాంప్ తీసేస్తే అక్కడ మిగిలిపోయిన వాటి అన్నింటినీ కూడా రిమైన్స్ అంటాము. వాటినే బై వాక్ అనేది కూడా అంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ రిమైన్స్, బై వాక్ గివింగ్ సేమ్ మీనింగ్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ A and B. A and B is there with the first one. Yes. 74. ఎస్. ఇక్కడ అన్నాడు ఫర్లార్నెస్ అంటే ఏంటంటే అంటే దట్ ఈజ్ సాడ్నెస్, కీన్నెస్ కాదు. ఇంటర్మీడియట్గా ఎవరు రావట్లేదు. చాలా అడమెంట్గా ఉన్నాడు లేదా స్టబర్న్గా ఉన్నాడు. అడమెంట్లీకి స్టబర్న్లీకి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి నీ ఆన్సర్ ఏమవుతుందయ్యా? B and E. దాన్ని E and B అని ఇచ్చాడు. దట్స్ యువర్ ఆన్సర్. 75. ఎస్. హ్యాంకరింగ్, కొహెరెన్స్, కొహేషన్ కనపడ్డాయి మీకు. సైక్లికల్గా అంటే అలా కంటిన్యూ అవుతుందని. స్ట్రైవింగ్ అంటే ఫైట్ చేయడం, కష్టపడడం, స్ట్రగుల్ అని. హ్యాంకరింగ్ అంటే దేనిని ఎక్కువగా కోరుకోవడం. ఈ మీనింగ్స్ అని నీకు ఎందుకయ్యా? హ్యాపీగా కొహెరెన్స్, కొహేషన్ ఆన్సర్ దొరికిందిగా. ఎస్. దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ B and E. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద 5th one. ఎస్. ట్రై టు నో హౌ టు ఆన్సర్. స్ట్రాటజీస్ తెలుసుకోండి, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో తెలుసుకోండి. మొత్తం ఇంగ్లీష్ అంతా నేర్చేసుకుందాం ఆలోచన వెళ్ళకండి. యూ డోంట్ నీడ్ ఇంగ్లీష్, యూ వాంట్ మార్క్స్. ఇంగ్లీష్ కాదు కదా, మార్కులు కావాలి. ఎస్. ఇది ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ క్లాస్ మాత్రం కాదు. డెఫినెట్గా మార్కుల కోసం మాత్రం పాఠం చెప్పడం జరుగుతుంది. మార్కుల కోసం పాఠం చెప్పేటప్పుడు కేవలం టిప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. స్మార్ట్నెస్ ఉంటుంది. ఎస్. ఈ టిప్స్ వల్ల, స్మార్ట్గా చేయడం వల్ల మాత్రమే 30 out of 30 మనం ప్రిలిమ్స్లో తెచ్చుకున్నాం. నాకు తెలుసు రేపు రాబోయే ఎస్బీఐ క్లరికల్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, చాలా ఎక్కువ మంది, మ్యాక్సిమం కాదు సారీ, ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఖచ్చితంగా 30 out of 30 తెచ్చుకుంటారు. ఇప్పటివరకు ఉన్న రికార్డులన్నీ కూడా బ్రేక్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ 30s అయితే ఈసారి కూడా ఎక్కువ ఉండబోతున్నాయి. మరి 30 వచ్చాయి అంటే మొత్తం ఇంగ్లీష్ అంతా వచ్చినట్ట కాదే. టిప్స్ తెలుసు, యొక్క షార్ట్ కట్స్ తెలుసు. షార్ట్ కట్ మెథడ్స్లోనే మనం ఇప్పటివరకు అనేక 30లు ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాం. అలాగే ఎస్బీఐ క్లర్క్ ప్రిలిమ్స్లో 30s వస్తాయి. కానీ అది కాదు కదా, ఇప్పుడు ఆ విషయం అయిపోయింది. దట్ ఈజ్ పాస్ట్. ఇప్పుడు మనం ముందున్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే 40లో 30+ రావాలి. ఎలా? హౌ? షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. డెఫినెట్గా అన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం. ఒక 1 month హార్డ్గా వర్క్ చేద్దాం. వీ కెన్ గెట్. మనము ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ను ఒక స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్గా తీసుకొని అత్యధిక మార్కులు తెచ్చుకోవడం ద్వారా ఈ సంవత్సరం ఎస్బీఐ క్లర్క్లుగా సెలెక్ట్ కాబోతున్నాం. ఓకే. నా గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఓవర్ టైమ్ టు ఆన్సర్ క్వరీస్ రేజ్డ్ బై బ్యాంక్స్ అండ్ న్యూమరస్ ఆఫ్ అంటాడు ఏంటండి? నెంబర్ ఆఫ్ కదూ. న్యూమరస్ అంటాడేంటి? కాదు కదా, నెంబర్ ఆఫ్ కదూ. ఎస్. నీకు అక్కడ దొరకగానే ఏం చేయాలి? ఆన్సర్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇంక నేను అంతకంటే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లా. న్యూమరస్ ఆఫ్ అన్నాడు కాదు, నెంబర్ ఆఫ్.
కమాన్ స్పీడ్ అవ్వండి. మనకు ఆన్సర్ దొరికిన వెంటనే ముందుకెళ్ళడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి. న్యూమరస్ ఆఫ్ కాదు, న్యూమరస్ ఇష్యూస్ అనండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అనండి. దట్స్ ఆల్. ఓవర్. ఎక్కడుందా తప్పు? థర్డ్ వన్. ఆన్సర్ చేసావు, ముందుకెళ్ళావు. 77. డిమాండ్స్ ఫర్ డీజిల్ కార్స్ విచ్ హ్యాస్ అంటాడు ఏంటి? డిమాండ్స్ అనేది ప్లూరల్ కదా. డిమాండ్స్ ప్లూరల్ అయినప్పుడు హ్యాస్ బీన్ వాడతావా? ఏం వాడాలి? హ్యావ్ బీన్ వాడాలి. లేదా డిమాండ్ ఫర్ డీజిల్ కార్స్ అన్నాడు. అదృష్టం రెండు ఒక దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు పెద్దగా ఆలోచించక్కర్లేదు. తప్పు ఎక్కడుందా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్. ఆప్ట్ చేయవయ్యా, ముందుకెళ్ళవయ్యా. దేనికి ఆలోచిస్తావు? వెయిట్ చేయకయ్యా, అస్సలు వెయిట్ చేయకు. నీకు 10 secondsలో ఆన్సర్ వస్తే 10 secondsలో ఆన్సర్ చేసి ముందుకెళ్ళడం అలవాటు చేసుకోండి. స్పీడ్గా ఉండండి. ఎస్, డిమాండ్స్ విచ్ హ్యాస్ కాదు, విచ్ హ్యావ్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. The new project group would first look into the tender conditions of both basic and value-added services. Submit its bid ఏమిటండి? The new project group would first look into the tender conditions of both basic and value-added services. First look into. ఎప్పుడు చూస్తుంది అందులో? First look into the tender conditions. ఎప్పుడు చూస్తుంది? While submitting its bid. When submitting its bid or while submitting its bid. Submit its bid అనేది చాలా ఆడ్గా కనపడుతుంది. That is the fourth one. That is the wrong one. 79. The right to adequate food and clean drinking water should be regarded. B+V3 రూల్ తెలుసు కదా నీకు. ఆన్సర్ అయిపోయిందమ్మా తల్లి? ఆన్సర్ అయిపోతే ఏం చేయాలి? ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి కదా. షుడ్ బి రిగార్డ్స్ కాదు, షుడ్ బి రిగార్డెడ్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్. ఎస్, చెప్తా చివరిలో పేపర్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో. రేపటి పేపర్ నువ్వు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో నేను చెప్తా, అలాగే ఆన్సర్ చేయి. ఎస్, దట్ ఈస్ రీసెంట్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ హ్యాస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నాయిసియస్ట్ ఏంటండి? ఎస్, మోర్ మోస్ట్. అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ యూజ్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోస్ట్. సుప్రభాతం. రూల్ నెంబర్ 37. అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ యూజ్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోస్ట్. ఏమర్థమైంది మోర్ అండ్ మోస్ట్ అవాయిడ్ చేయమంటే? ఎస్, దట్ ఈస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ నాయిసెస్ట్ క్యాంపెయిన్స్ కాదయ్యా. ఎప్పుడైతే గ్రేట్, గ్రేటర్, గ్రేటెస్ట్ ఉందో మోర్ గ్రేటర్ అనో మోస్ట్ గ్రేటెస్ట్ అని అనకూడదు. టాలర్, టాలెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మోర్ టాలర్ అంటావా, మోస్ట్ టాలెస్ట్ అంటావా? తప్పు కదా. ఎవరెస్ట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హైయెస్ట్ పీక్ అనకూడదు, నేర్చుకున్నాం కదా. ద మోస్ట్ హైయెస్ట్ పీక్ అని ఎందుకు అనకూడదయ్యా? హైయెస్ట్ అనేది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అయ్యా. దాని ముందు మోస్ట్ ఎందుకయ్యా అప్లై చేయడం? కాబట్టి నాయిసెస్ట్ అనే పదం ఉండగా మళ్ళీ మోస్ట్ ఎందుకయ్యా అప్లై చేస్తున్నాం? కాబట్టి ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందయ్యా? థర్డ్ వన్ లో ఉందయ్యా. ద రూల్ ఒక్కసారి మళ్ళా చెప్తున్నాను. అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ యూజ్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోస్ట్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. వెరీ గుడ్. మన ముందుకు ఏమొచ్చిందయ్యా ఇప్పుడంటే? పారా జంబుల్. ఎలా చేద్దామో చూడండి. బికాజ్ స్టార్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఏ ఫస్ట్ వన్ కాదు. చందా కొచ్చర్తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, బి అయి ఉండొచ్చు. దట్ మీన్స్ తో స్టార్ట్ అవ్వదు, సి కాదు. దట్ దాతో స్టార్ట్ అవ్వదు, డి కాదు. ఇట్స్ ఎవాల్వింగ్ తో స్టార్ట్ అవ్వదు, ఈ కాదు. సో తో స్టార్ట్ అవ్వదు, ఎఫ్ కాదు. ఈజ్ దట్ అన్నాడు, దట్ ఏంటో తెలియదు కాబట్టి జీ కాదు. సో దట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ బి. ఒక మార్క్ వచ్చిందయ్యా నీకు. చందా కొచ్చర్స్ కరెంట్ టర్మ్ యాజ్ ఐసిసిఐ బ్యాంక్ సిఇఓ రన్స్ టిల్ March 31, 2019. ఈమె యొక్క కరెంట్ టర్మ్ ఎప్పటిదాకా ఉందో చెప్పాడు. March 31, 2019. దట్ మీన్స్ ఏ బ్లూ చిప్ అంటామా? బికాస్ ద స్టోరీ ఈజ్ నాట్ డైయింగ్ అంటామా? ఎస్, that the ICCI board initially cleared Kochhar and issued public statements at start support అనలేం కదా. It's evolving into new life అని అనలేము. So there are 300+ daily news cycles between now and Kochhar's regulation term end అన్నాడు. అక్కడ టర్మ్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ టర్మ్ ఇచ్చాడు. అక్కడ March 31 అన్నాడు, ఇక్కడ కూడా ఆ టర్మ్ ఎండ్ అయ్యేదాకా అన్నాడు. కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఎఫ్. ఎస్, ఇదే 300+ డైలీ న్యూస్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడాడయ్యా? మళ్ళా సిలో మాట్లాడాడు. 3 మార్క్స్ వచ్చాయి. బిఎఫ్సి. డైలీ న్యూస్ సైకిల్స్ వెన్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ విల్ బోత్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. డైలీ న్యూస్ సైకిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయా? దట్ ఈస్ 300+ ఉంటాయి. ప్రతిరోజు వాటి గురించి అడుగుతూనే ఉంటారు. బి తీసుకున్నావు, ఎఫ్ తీసుకున్నావు, సి తీసుకున్నావు. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారంటారు? డీలోకి వెళ్దామా? దట్ ఐసిఐసిఐ బోర్డ్ ఇనిషియల్లీ క్లియర్డ్ Kochhar and issued public statements of stout support for the CEO or seamless relevant every day అందామా? లేదు. ఇక్కడ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. కరెక్ట్ కాకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను నేను. జీ, మీకు తెలుసు నేను పేపర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా, మీతో పాటే పేపర్ చేస్తున్నా. అర్థమైందా? మీతో పాటే చేస్తున్నా ఇప్పుడు పేపర్ నేను. కాబట్టి బిఎఫ్సి జీలోకి వెళ్ళినాయా? ఈజ్ దట్ రియల్లీ ఎ స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ? క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ రావాలి. ఈజ్ దట్ రియల్లీ ఎ స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ? ఒక స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ అంటారా? ఏమిటా స్ట్రాటజీ? దట్ ద ఐసిఐసిఐ బోర్డ్ ఇనిషియల్లీ క్లియర్డ్ Kochhar
and issued public statements of stout support for the CEO are seeming less relevant every day. అది less relevant అయి ఉండొచ్చు అంటున్నాడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డి. బాగుందయ్యా? It's evolving into new life forms every 2 to 3 days because the story is not dying. You don't need to apply because seeming less relevant every day because seeming less relevant every day because seeming less relevant every day because the story is not dying. Very good, correct. It's evolving into new life forms every 2 to 3 days. That is also correct. Now I am coming one more time, my dear friends. Para jambodi chudandi. I cannot start with because, I cannot start with that it is, I cannot start with so, and I cannot start with the is and that. So that A, C, D, E, F, G start అవ్వండి. కేవలం మనం దేంతో స్టార్ట్ చేయగలం? ఓన్లీ B తో స్టార్ట్ చేయగలం. In that B, he has mentioned up to March 31st, 2019 that what we are calling, that is the term end. So that I am going with the B. After B I am going with the F. In F I have seen 300 plus daily news cycles. The same is the resembling there at C, that is BFC. Now I am going with the question G. Is that really a smart strategy? That ikkada you have a doubt whether D is suitable or not. But after applying D, we can see that is suitable because that the ICICI board initially cleared question. That is the strategy, and issued public statements of stout support for the CEO are seeming less relevant every day because the story is not dying. Where D and A are coming consequently, so that D is absolutely right after G. So that last one is E. My dear friend, that is BF, CG, DAE. Yes, ఎలా చేయాలి మాస్టర్? హౌ? ముందుగా దేంతో స్టార్ట్ చేయాలో చూసుకున్నాం. B, ఆ టర్మ్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడి అక్కడికి వెళ్ళాం. F, అక్కడ 300 ప్లస్ ఎక్కడుందో చూసాం. దట్ ఈజ్ C, BFC. ఆ తర్వాత స్ట్రాటజీ క్వశ్చన్ చేసాం. క్వశ్చన్ చేశాక స్ట్రాటజీ డిఫైన్ చేస్తూ చివరి మాట్లాడుకున్నాం. సీమింగ్ లెస్ రెలవెంట్ ఎవ్రీడే బికాస్ ద స్టోరీ ఈజ్ నాట్ డైయింగ్. దట్ ఈజ్ ఏ. అండ్ ఫైనలీ ఐఎమ్ కమింగ్ టు that is it is evolving into a life forms, a new life forms every 2 to 3 days. So that BFC, DAE, that is my answer. Thank you very much. Now I am going to question number 86. Yes mitrama, recent గా 2020 లో కానీ 2019 లో కానీ ఎక్కువగా ఈ యొక్క కనెక్టర్స్ అనేవి ఇవ్వలేదు. కానీ మనం ప్రతి మోడల్ని చేస్తాం, ఏ ఒక్క మోడల్ని వదిలిపెట్టకుండా. ఆల్ న్యూ మోడల్స్ విల్ బి టచ్డ్. పేపర్లో కానీ స్పెషల్ క్లాసులో కానీ మనం అన్ని మోడల్స్ని చూస్తాం, అన్ని మోడల్స్ చేస్తాం. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకేనా? ఎందుకు అవన్నీ చేయడము అంటే ఎస్, అన్నిట్లోనూ మనం సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు పేపర్ స్ట్రాటజీ చెప్పినప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఎవ్రీవన్ నౌ నోస్ దట్ ద డిబేట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ బీన్ పోస్ట్ పోన్. ఎడ్యుకేషన్ మీద డిబేట్ పోస్ట్ పోన్ అయిందట. ద గవర్నమెంట్ క్యాన్ డిస్కస్ ద లేటెస్ట్ క్రైసిస్. ఎందుకు చేశారయ్యా? గవర్నమెంట్ క్యాన్ డిస్కస్ ద లేటెస్ట్, సో దట్ ద గవర్నమెంట్ క్యాన్ డిస్కస్ ద లేటెస్ట్ క్రైసిస్. లేటెస్ట్ క్రైసిస్ అని డిస్కస్ చేయాలి కాబట్టి వారు ఆ పని చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 87. ద గవర్నమెంట్ సీమ్స్ సీరియస్ ద కంట్రీస్ రిలేషన్స్ విత్ ఇట్స్ నైబర్స్. తమ యొక్క నైబర్స్ తో రిలేషన్స్ విషయంలో గవర్నమెంట్ చాలా సీరియస్ గా కనపడుతోంది అంటున్నాడు. ఎస్, ఈ రెండింటికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద కంట్రీస్ రిలేషన్స్ విత్ ఇట్స్ నైబర్స్ అందామా? లేదు. ఎస్, వీ కెన్ గో with reference to apply. The government seems serious with reference to the country's relations with its neighbors. I am going with fourth option. Come on my dear friends, question number 88. The city people stared fearlessly rumors of terrorist attack in the area. ఏరియాలో టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఉందని చెప్పినప్పటికీ సిటీలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఫియర్లెస్ గా ఉన్నారు అని అంటున్నాడు. అలా జరిగినప్పటికీ, అలా అయినప్పటికీ అని అనాలంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, డిస్పైట్, దో, ఆల్ దో మొదలైనవి యూజ్ చేయాలి. కావున ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ యూజ్ చేద్దాం. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రూమర్స్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇన్ ద ఏరియా, ద సిటీ పీపుల్ స్టేడ్ ఫియర్లెస్లీ. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ రూమర్స్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇన్ ద ఏరియా, ద సిటీ పీపుల్ స్టేడ్ ఫియర్లెస్లీ. Yes, my dear friends, question number 89. In view of the financial crisis, the company does not have any choice to close down the factory. వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఉంది కాబట్టి కంపెనీకి ఏ విధమైనటువంటి చాయిస్ లేదు, కేవలం క్లోజ్ చేయడం తప్ప. సో దట్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ద కంపెనీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ చాయిస్ బట్ టు క్లోజ్ అంటాం. నాట్ బట్, నథింగ్ బట్, నన్ బట్, ఐదర్ బట్, నన్ బట్, నెవర్ బట్.
సో నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు పక్కన బట్ వస్తుందన్న విషయం మనకు తెలుసు. సో దట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ బట్. ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ద కంపెనీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ చాయిస్ బట్ టు క్లోజ్ డౌన్ ద ఫ్యాక్టరీ. దట్ ఈస్ బట్ ఈస్ హియర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 మిత్రమా. కమాన్. హ్యాడ్ ఐ స్టెప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హౌస్. ఎప్పుడైతే హ్యాడ్ అప్లై చేసినాడో ఒక్కసారి కిందకు వచ్చే ఆప్షన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. మీకు హార్డ్లీ అండ్ వెన్ కనపడుతున్నాయి. ఈ హార్డ్లీతో హ్యాడ్ అప్లై చేస్తామన్న విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. కావున హార్డ్లీ హ్యాడ్ ఐ స్టెప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హౌస్. హార్డ్లీ హ్యాడ్ ఐ స్టెప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హౌస్ వెన్ ఐ సా సమ్ పోలీస్మెన్ కమింగ్ టువర్డ్స్ మీ. హార్డ్లీ, స్కేర్స్లీ, బేర్లీ వచ్చినప్పుడు వెన్ రావాలని, నో సూనర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ వస్తుందని నేర్చుకున్నాం. సో దట్ హార్డ్లీ హ్యాడ్ ఐ స్టెప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హౌస్ వెన్ ఐ సా సమ్ పోలీస్మెన్ కమింగ్ టువర్డ్స్ my house. That is the question number 90 and the answer is third one. Yes మిత్రులారా, yes ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఫిల్లర్స్ గురించి, ఎర్రర్ లొకేషన్ గురించి, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ మొదలైన టాపిక్స్ మీద, క్లోజ్ టెస్ట్ మొదలైన టాపిక్స్ మీద క్లాసెస్ జరిగి ఉన్నాయి. ఆ యొక్క వీడియోస్ కానీ పీడిఎఫ్ కానీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి వెబ్సైట్లో. ఒకసారి వాటిని చెక్ చేయండి. ఫ్రాజైల్ వెర్బ్ మీద, ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్, అదేవిధంగా సినానిమ్స్ మీద కూడా క్లాస్ జరిగి ఉంది. అందులో వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చే సినానిమ్స్ అన్ని కూడా అందులో ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. మనం రోజు రోజుకి రియల్ వర్క్ లోకి వెళ్ళబోతున్నాం. చాలా సీరియస్ గా వర్క్ చేయబోతున్నాం. మీరు కూడా ఒక్కసారి మీ యొక్క పూర్వం మా దగ్గర నేర్చుకున్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మరొకసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీ దగ్గర అనేక హ్యాండ్అవుట్లు ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్అవుట్స్ ఉంటాయి. ఏదో ఒక హ్యాండ్అవుట్ చూస్తూ ఉండండి. మనం కొత్త హ్యాండ్అవుట్స్తో రాబోతున్నాం. కొత్త హ్యాండ్అవుట్స్ మనం చేయబోతున్నాం. లైవ్ క్లాసెస్ చేయబోతున్నాం. లైవ్ పేపర్ చేయబోతున్నాం. కానీ దీనికన్నా ముందుగా మీ దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా, సార్ నా దగ్గర మీకు చెప్పినవి ఏమీ లేవండి అంటారా? ఎస్, మీరు ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో చేసినటువంటి వొకాబులరీ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ ప్రిపోజిషన్ క్లాస్ చెప్పినాను, చూడండి. ఫ్రాజైల్ వెర్బ్ చూడండి, ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్ అండ్ ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ సినానిమ్స్ అవి చూడండి. లేదు చాప్టర్ వైజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫిల్లర్స్, ఎర్రర్ లొకేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వాటి పీడిఎఫ్లు కూడా ఉన్నాయి, వాటిలో చూడండి. లేదు గ్రామర్ ప్రకారం వచ్చినట్లయితే టెన్సెస్, వాయిస్, డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్, అందులో సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాబట్టి బాగుంటుంది, అది కూడా చూడండి. సో వీటన్నిటినీ ప్రిపరేషన్లో తీసుకురండి. టైం లేదు మిత్రమా. ఈ రోజు నిన్నటి రోజు మన ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. 1 month 29 daysలోకి వచ్చేసాం మనం. 29 daysలోకి వచ్చాక స్ట్రాటజీస్ మాట్లాడుకోవాలి. రేపటి పేపర్లో ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎలా రాయాలో స్ట్రాటజీ కూడా మాట్లాడతా. ఎస్, పేపర్ని చేసేటప్పుడు ఒక పద్ధతి ఉంది. అక్కడున్న 40 questions ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ 40 marks. నీకు 40 అవసరం లేదు, 30 చాలు. ఎలా పిక్ చేయాలి, ప్రయారిటీ ఎలా రైట్ డౌన్ చేసుకోవాలి, ప్రయారిటీ ఎలా రైట్ డౌన్ చేసుకోవడం ద్వారా విత్ ఇన్ వాడు ఇచ్చిన సమయంలో కనీసం 15 నిమిషాల నుంచి 20 నిమిషాల లోపే 15 to 20 minutes లోపు మనం 20 marks తెచ్చేసుకోవాలి. ఇది బేస్. ఈ 20 marks తర్వాత రిమైనింగ్ మార్క్స్కి +10కి టార్గెట్ చేస్తాం. ఇది కనుక ఈజీగా దొరికిందా +5కి వెళ్తాం. అది ఎలా, హౌ, ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకుందాం. ఎస్ సార్, చాలామంది మీలో ఐబీఎస్ క్లర్క్ మెయిన్స్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ గుర్తుంటుంది. ఎస్, ఇంగ్లీష్ పేపర్ చూడగానే చాలా కంగారు పడ్డారు. ఎస్, ఒకవేళ పేపర్ టఫ్గా వస్తే చాలా ఆనందం. పేపర్ టఫ్గా వస్తే మనం ఎక్కువగా సాధిస్తాం. ఎస్, మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ కలుస్తాను, పేపర్ నెంబర్ 95తో కలుస్తాను. ఎస్, ఈ లోపల మీ ప్రిపరేషన్ గేరప్ చేయండి, ఇంప్రూవ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీట్ యు అగైన్.